کچھ یوں ہی میری راہ میں پھیلی نہ روشنی، کچھ لوگ چل رہے تھے اجالے لیے ہوئے، تیری نوازشوں کے ہم احسان مند ہیں، تو نے ہماری راہ کو آسان کر دیا۔ اوسا کا کام بہت اچھا ہے۔ میں خاص طور پر اپنے بارے میں کہوں گا کہ اس وقت اوسا نے مدد کی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج دیکھیے ماشاء اللہ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ اقتصادی طور پہ کمزور بچوں کو مدد کے علاوہ اوسا کمیونیکیشن اسکلز کے لیے ماہرانہ لیکچرز، زبان کی بہتری کی کلاسز، کمزور بچوں کے لیے اضافی کلاسز، پبلک اسپیکنگ لیکچرز، ورک کلچرل انڈسٹری کے لیے تربیت، گائیڈنس، کاؤنسلنگ اور ترغیبی پروگرام، تحریری اور تقریری مقابلوں کے ساتھ ساتھ طلباء کے تکنیکی کوئز مقابلوں اور مسابقتی امتحانات میں کوچنگ بھی فراہم کرتا ہے۔ جب مجھے فیس کے بارے میں پتہ چلا کہ فیس تو بہت زیادہ ہے اور میں تو ایک معمولی شخص کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب کی تو اتنی زیادہ انکم بھی نہیں ہے، میرے پیروں تلے تو جیسے زمین نکل گئی۔ میرا انجینئر بننے کا خواب چکنا چور ہوتا دکھائی دینے لگا۔ ابا کے پاس پیسے نہیں اور رشتہ دار ہم سے بھی زیادہ کمزور۔ تب مجھے میرے ایک دوست نے اوسا کے بارے میں بتایا۔ اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ اوسا میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تب یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوسا نے مجھے میرے پیرنٹس کی طرح سپورٹ کیا ہے۔ صرف غذا اور آب و ہوا نہیں، بلکہ سلیقے سے زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے۔ تعلیم کا سلسلہ تو ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں اپنی گود میں بچے کو جو سبق سکھاتی ہے، بچہ وہ اپنی آخری سانس تک نہیں بھولتا۔ دانشور کہتے ہیں کہ ماں کی گود کے بعد ایک اچھے اسکول میں بچے کو پڑھانا بچے کے مستقبل کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ میونسپل اسکول سے میں نے 7ویں پاس کیا تھا، اور 8ویں میں ہر بچے کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا داخلہ کسی اچھے اور بڑے اسکول میں ہو جائے۔ میرے ماں باپ کی بہت کوشش کے بعد مجھے یہاں سابو صدیق اسکول میں داخلہ مل گیا، اور یہاں آنے کے بعد میری جو سوچ تھی 7ویں تک وہ بالکل بدل گئی، میرا ویژن بدل گیا۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں محمد حاجی سابو صدیق صاحب کو، جن کی وجہ سے ہم جیسے کچھ لوگ آج کچھ بن پائے۔ خواب تو ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن تعبیر ہر خواب کا مقدر نہیں ہوتی۔ تعبیر تو ان خوابوں کو عطا ہوتی ہے جو اپنی ہتھیلیوں میں کھینچی ہوئی لکیروں سے آگے سوچتے ہیں۔ حاجی سابو صدیق کے فرزند محمد نے برسوں پہلے جس اچھے اسکول کا خواب دیکھا تھا، جو ٹیکنیکل تعلیم سے بھی آراستہ ہو، اس اسکول نے نہ جانے کتنے بچوں کی سوچ کو بدل ڈالا۔ محمد جس عمر میں اس مشہور زمانہ پولی ٹیکنک کے تعلق سے اپنا ذہن بنا رہے تھے، وہ ان کی زندگی میں تو نہیں پورا ہوا۔ تقریباً 10 سال بعد اس نے حقیقت کا روپ لیا، جبکہ وہ 23 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ موت ایسی کی کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ 1963 میں سابو صدیق ہائی اسکول کا سلور جوبلی فنکشن منعقد ہوا سابو صدیق گراؤنڈ میں۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس سلور جوبلی کے لیے
हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था, अब वो उसमें तशरीफ़ लाए। ओपनिंग दोपहर को 12 बजे हुई। उनको खुशामदीद कहने के लिए साबू सिद्दीक के एक टीचर थे मारूफ शरीफ़ी साहब ने एक तराना लिखा था जिसके अल्फाज ये थे, इस महफिल इल्म व दानिश में आई हैं बहारें होश रुबा, ऐ साक़ी तू भी जाम उठा, ऐ साक़ी तू भी जाम उठा। जो अब्र यहाँ से उठा है वो अब्र हमेशा बरसेगा, खुद अपने चमन पे बरसेगा, गैरों के चमन पे बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। मोतियों के दाने जब एक लड़ी में बंधे रहते हैं तभी वो तस्बीह कहलाते हैं। इस नहज पर कुछ ज़िम्मेदारों को एक बेहतरीन फ़िक्र लाहक हुई कि इस इदारे से फारिग होने वाले बच्चों को कैसे एक जगह मुत्तहिद रखा जाए। इसके लिए साबिक़ प्रिंसिपल के हुसैन साहब ने साबिक़ तलबा की तंजीम कायम करने का मशवरा दिया। इस मशवरे पर मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक के साबिक़ तलबा की जमात ने उनकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और तंजीम वजूद में आई ओसा, जिसके पहले सदर चुने गए के हुसैन साहब, फिर कादर खां साहब और उसके बाद हारून आज़मी साहब, और अब ओसा की कमान संभाली है समझ शेख साहब ने। ओसा एक एलमनाई एसोसिएशन है जो अपने अल्मा मैटर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एलमनाई के लिए, सबके लिए काम करती है। तो हम अपने जो एलमनाई हैं जो आज अच्छी पोजीशन में हैं, हम उनको अपनी एक्टिविटीज़ बताते हैं और उनसे फंड्स मांगते हैं। ओसा की जो भी खिदमात हैं उसके लिए मैं ओसा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ओसा इसी तरीके से मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेगी। बच्चों की फ़ीस अदा करना, बच्चों के लिए किताबों का, कापियों का एहतमाम करना। मैंने देखा है कि तमाम फ़ारिगीन जो होते हैं अपने मादर इल्मी से, वो अपने मादर इल्मी को जो है कुछ ना कुछ पलट कर जो है देने की फिराक में रहते हैं। देखिए, हमने जब अपने 25 साल मुकम्मल किए थे तो हमने एक ज़मीन खरीदी थी 5 एकड़ की। हमने अपनी मादर इल्मी जो है अंजुमन इस्लाम, उसको हम लोगों ने प्लॉट दे दिया इस कंडीशन के साथ में कि साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक के तरीके पर एक पॉलिटेक्निक वहाँ बनाया जाए। उनको हाजी कालसेकर ने फंड किया। वो 2002 से वो इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और हर साल करीब 2-2.5 हज़ार बच्चे वहाँ से फैज़याब होकर निकलते हैं। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक के इंटीरियर डेकोरेशन डिपार्टमेंट को ओसा ने एक फर्निश्ड लाइब्रेरी दी है जिसे तालिब इल्म फैज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा एक फर्निश पॉलिटेक्निक सेमिनार हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम भी दिया है। ओसा के जानिब से तालिब इल्मों के लिए स्टेशनरी स्टोर और ज़ेरॉक्स सेंटर चलाया जाता है। सुफिया ज़ुबैर रोड म्युनिसिपल स्कूल में ओसा ने कंप्यूटर लैब और साइंस लैब भी बनाकर दिया है। माजी में ओसा हाई स्कूल्स और जूनियर कॉलेज के लिए गाइडेंस क्लासेस भी कंडक्ट करती रही है। इंजीनियरिंग और मेडिसिन इम्तिहानात की तैयारी में भी साथ दिया जाता है। अब हमारा आगे के जो फ्यूचर के प्लान है वो उसी तरह का एक और इंस्टीट्यूशन भिवंडी के इलाके में कायम करने का इरादा है जहाँ कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। दूसरे हमारे जो प्लान्स हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए जो उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंडिंग करना है। न इंस्टीट्यूट करता है न डिपार्टमेंट करता है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फंड हम दें। हमारी तरह जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ये वक्त है पे बैक का। जी हाँ, हमारी तरह आगे बढ़िए और ओसा की मदद कीजिए ताकि ओसा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ़ायदा पहुँचा सके। मैं ओसा की इन तमाम सरगर्मियों को जो है बड़ी कद्र की निगाह से देखता हूँ। ओसा एक ऐसा चिराग है जिसने कई चिरागों को रोशन किया है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो आला तालीम हासिल करें,
لیکن ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے۔ اوسا اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ہے اور ہم اوسا کے ساتھ ہیں۔ اوسا کے اس مشن میں میں اوسا کے ساتھ ہوں، اور آپ؟ اوسا کے اس پروجیکٹ میں میں اوسا کے ساتھ ہوں، اور آپ؟ میں بھی اوسا کے ہی ساتھ ہوں، اور آپ؟ خواب دیکھے تو ساتھ میں جاتے ہیں اور انہیں پورا بھی ساتھ نہیں کیا جاتا ہے۔ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تعلیم دی جانی چاہیے۔ ہم آپ سے پر امید ہیں۔ یہ خواب صرف ہمارا نہیں، آپ کا بھی ہے۔ ہماری امیدیں آپ سے ہیں، ہمارا ساتھ بھی۔ آپ کا تھوڑا ساتھ مضبوط کرے گا اوسا کا ہاتھ۔ آئیے اوسا کے ساتھ جڑ جائیے، لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر۔ جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا، پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا۔